الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وصلنا وفرعنا وبينا وأمهاتنا، ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، المسمى بالبرهان المؤيد لصاحب مد اليد لمولانا القطب السيد أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رمى عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك أسبل سترا على القباء والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. يا ربي اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخيب فيك ظني. يا مالك أشكو إليك وأبكي، من شؤم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب دنيا دميما، من كل خير عقيما، فيها البلاء قيما، وحشوها فدوى أشغال. يا ويح نفس الغوية، عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا، وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني، وبالأمان سبتني، وبالحظوظ كبتني، وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي، وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا كافي، أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصل وإجمال. يا ربي عبدك ببابك، يخشى أليم عذابك، ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك هطال، وقد أتاك بعذري وبانكساره وفقري، فازم بيسرك عسرا، بمحض جودك والإفضال. وامن عليه بتوبة، توصله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة،
لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوك أم جودك وفضلك وبرك شك وقهر يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا رب أنت نصيري قيني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نعمته سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Malam ini malam kedua Ramadan. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan satu hari daripada rangkaian hari-hari Ramadan yang sangat mulia. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini kita dihimbau oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah selain yang wajib. Dihimbau untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi iman bektose sekejap namung sebulan pas abah tak bisa sejen semak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dewan ulama, barang siapa yang di musim kebaikan tidak ada semangat, maka di luar musim kebaikan lebih-lebih tidak ada semangat. Seperti Nabi osom pese tak nyari pese, napa boleh tak osom? Ketika kita gigih di dalam mencari uang, maka kenapa kita tidak gigih untuk mencari pahala yang memang sudah betul-betul disiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, lebih-lebih yang wajib ditambah yang sunnah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siang areh kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail. Qiyamul lail kadinto paling sekoni salat isya berjamaah. Sesudah salat isya berjamaah, assalamualaikum kita niat salat subuh berjamaah. Jadi jangan sampai kita tidak salat berjamaah di bulan Ramadan kadinto langkong-langkong nengi salat isya ben subuh. Kalaupun kita tidak ke masjid misalkan elangker, kalaupun kita tidak elangker minimal eroma ben anak bini. Atau kalau di pondok tak tak nyapok berjamaah, maka diusahakan walaupun 2 orang berjamaah, karena kewajiban atau fardu di bulan Ramadan kadinto tekel sareng Allah dilipat gandakan pahalanya minimal 70 kali. Maka selain tekelan sebiasa, jadi kalau kita reken itu satu salat fardu misalkan kali aki 10, li'annal hasanata bi'ashri amsalihha. Jadi salat subuh misalkan kali 10, oleh 10 paling sekoni mun berjemaah 10 kali segemi 2 seket. Mun bulan Ramadan kali betong polo, coba bayangkan asal ada TV bulan Ramadan, rugi kita. Meskipun ben bini, walaupun bini tak ngening dari rumah ngajak
anak-anak atau berkompoi sekali. Jong ayo sholat ben saya. Sengka saya beri PC mari. Berapa? 2.000. Oh sokoni 5.000 mau nanti beri. Kenapa? Cek kun 2.000. Kita mendapatkan pahala berapa? Dan kelihatan 2 seket kali petong polo. Kita ndak tahu itu, masa ya sampai sebanyak itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkilah kenapa kita masih ragu? Karena kita belum melihat. Kita ngabas kulaku tengpon masuk surga, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Teng masuk surga mengak kita. Napa nih ke Gusti? Arya arwah Ramadan ruah. Mas abtina namo salat 5 kali 30 Gusti. Artinya 5 kali dalam sehari kali 30 hari. Mau masih banyak. Iya kan berjemaah kan? Berjemaah bulan Ramadan 10 kali 25 kali 70. Ini paling sekoni. Nah, maka paling banyak berapa? La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengetahui pahalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau pahalanya puasa kadinto luar biasa. Wa huwa li wa ana ajzi bih. Kencerna puasa ya temun Gusti Allah tak patawa ka nabi atau malaikat. Cuk berempat kencerna la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena kini kekencerna pasan eka tak ada seorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kulaku jaipon ni babul iflas kadisa bahwa ada orang itu yang bangkrut hidupnya. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut nikah lakona banyak tapi hasilnya tidak sekali. Ibadahnya banyak mak kencerna tidak sekali. Kok bisa? Karena ibadahnya banyak pas lanyala ka orang awiba orang napanya mana ngalak haka orang atau penyakian orang sehingga orang seiba seisakian atau bisa ganggu kadin to ngalak ka kebagusna aba kebai rasra ku laku nang akhirat. Ketika ada maka kecubaan orang kini karena auzubillah ditimpukkan kepada diri kita, auzubillah. Yang tidak bisa diambil kata sebagian ulama kencerna pasah. Kencerna pasah nikah sobong kon Gusti. Kencerna pasah kadin toh pola mana di seraki pola apa bisa lonas. Lah. Area kencerna pasah spesial untuk orang ini. Karena kalau cincin ini dunia ke mereka itu bahwa kencerna pasah wa huwa li wa ana ajzi bihi. Jadi jangan kau lah arep celikuli kencerna pasah celikuli. Arep tetap ibagia ke orang siapa saja. Selillahi subhanahu wa ta'ala. Kita apa sah karena siapa lagi kalau tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam hari kita disunahkan qiyamul lail. Sekian gelak paling sedikitnya qiyamul lail ketika itu salat isya berjamaah. Setelah selesai salat isya berjamaah kita berniat untuk salat subuh berjamaah. Nika akal qiyamul lail. Napa boleh alhamdulillah bisa tambahin ban tarawih. Lebih bisa tarawih nika yang khusyuk. Tak santara sarah. Jangan sampai nikmatnya tarawih itu hilang. Ya kita ambil yang umum artinya tetap 3 rakaat ban witirah. Tapi Allahu a'lam lagi. Tapi ketika 3 nih pas pelengen ka artinya pelengen masih pas sarnyet gelur itu. Sarnyet Allahu akbar. Pahalanya ndak ada akadiyah tangki. Kencerna akadiyah. Rajan din Muhammadiyah saya kun bedung roka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengdin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi mas, nanti menang angka kenceran kalah bisa-bisa senika. Jadi kita santai saja. Guna mengimamin nak oleh 3 rakaat, oleh 4 rakaat akan tegul gitu. Laku apa kena bukaan tanya laku tempe. Jadi nak kianya bah. Oleh 5 rakaat, 5 salam aja itu boleh. Lampu di kapi ning lauk. Di ya Allahu akbar boleh. Jadi malah fresh. Jadi saya itu bukan mikir itu tidak,
Tapi malah santai. Karena gula TV kadang kepuru senapanya mana? Studi mare. Itu dibuang seperti itu. Masalah memang gitu. Undin buat berapa menit tolong legorokan kabar. Ngalak saya di mobil. 15 menit. Oh nyaman sih. Tapi beri 7 menit kan. Jadi dan di antara bentuk qiyamul lail seperti yang dibiasakan oleh guru-guru kami di Mekkah Al-Mukarramah adalah majlisul ilm. Majlis ilm seperti ini adalah salah satu bentuk daripada qiyamul lail fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Bal qala ba'du masyayikhina inna majlisal ilmi wa durusal ilmi fi Ramadan min afdali qiyamil lail. Jadi di antara afdalnya qiyamul lail di Ramadan adalah ngaji. Jadi makanya kita kasih jeda. Jam 8:30 WIB kita mulai. Insyaallah dilanggar masing-masing kanto ampun lestari darus atau darus. Dan yang kita baca bulan Ramadan sekarang ini adalah salah satu kitab tasawuf yang diberi nama Al-Burhanul Muayyad li sahibi Maddil Yad. Jadi Al-Burhanul Muayyad nama kitabnya. Punya siapa dia? Maddil Yad, li sahibi Maddil Yad, milik seorang imam yang mendapat juluran tangan mulianya baginda Nabi SAW. Juluran koi pas nikah dijulurkan tangan beliau. Kita sering cerita ini. Siapa beliau? Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah ta'ala. Setelah beratus-ratus tahun Nabi SAW sedah, pada saatnya salah satu cucunya ini pendiri Thariqah Rifaiyah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir aziarah ke Madinah, lestari haji ke Madinah, ke Madinah, tormator dengan pematornya yang terkenal itu. Saya maknanya kira-kira begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, abdinah atau kami kalau di kampung kami, di kota kami, di negeri kami membaca salawat kepada engkau, kami yakin bahwa engkau itu menjawab setiap atau semua salawat kami. Tapi abdina semakin kanjeng Nabi, kami sekarang atau hamba sekarang ada di depan engkau dan memanggil salam kepadamu. Saya ingin tidak hanya dijawab ya Rasulullah, saya ingin mendapat juluran tangan engkau ya Rasulullah, uluran tangan engkau ya Rasulullah. Abdina terro ajunan kaito beni namung ajawab salam abdina, karena abdina kaito manabi asalawat kampung abdina mesti jawab serang ajunan. Tapi abdina bedi ajunan semakin abdina cek terronah nyong kemah atau ba takbil atau ba cabi langsung dak astana ajunan. Pasti keluar astana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disaksikan jamaah haji waktu itu yang datang. Mak beda asta keluar dari hujrah, dari makam. Itu adalah asta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijulurkan kepada pengarang kitab ini. Takbil kecup ampun masuk boleh. Nika karamatah Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, saya andi kitab Al-Burhanul Muayyad bi Sahib Madiliyat. Kitab ini adalah tasawuf, bisa dikatakan kelas tinggi, tapi kita bahas secara mendasar atau sesuai dengan selera kita dan tingkatan kita. Jadi santre sekina kana khusus santre bini toles nang pengkir Ramadan tahun sekian ngaji ini dimulai tanggal 2 bulan Ramadan di malam hari. Toles di baba Abuyah bilang bahwa kitab ini bukan kelasnya saya, tapi tabarukan dengan kitab ini saya tetap ikut ngaji. Tulis seperti itu. Malah tak banglo ban abana saya. Hari ini kelas sebuan ping gitu. Mun abana situ itu alim, mas tenang hojak. Hari ini kelas sebuan ping ngaji kitab. Iyong ku lah. Mak boleh kamu, saya beni kelas ah. Kenapa? Ini kitab memang luar biasa. Kenapa saya maksa ngaji kitab ini? Kapan lagi saya mau ngaji kitab tasawuf? Kapan lagi saya mau mendengarkan atau membaca kitab-kitabnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi
sebagai apa namanya ya, kata Abu ya, bahwa kitab ini bukan bukan kelasnya saya, tapi saya tetap ngaji kitab ini karena tabarrukan, mencari barokah dari kitab ini, dan pengarangnya kitab ini Imam Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja masuk. Jadi kitab ini ditulis oleh salah satu santrinya beliau, Al-Imam Al-Wasiti rahimahullah ta'ala. Setelah beliau Sayyidina Imam Ahmad Rifai pulang dari Madinah, setelah mengecup tanang Nabi, astan Nabi, jadi Abu Dabu ini kalian boleh pun. Jadi setiap perkataan Al-Imam Ahmad Rifai Al-Kabir rahimahullah ta'ala nikah seakan-akan sitrum aja santa, toles ban santrena, toles. Jadi kita nikah. Subhanallah. Saya kenapa sampai memiliki kitab ini? Beberapa tahun yang lalu, awal corona Kak 2 tahun yang lalu lah, kami sowan kepada guru kami di Jawa Tengah, Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, mantona Mbah Mun, mantona Mbah Maimun Zubair rahimahullah ta'ala. Jadi kami berbicara tentang tauhid dengan beliau, berbicara tentang syariat, bahkan tentang tasawuf. Kok beliau itu mana sempat menyebutkan kitab ini, Al-Burhanul Mu'ayyad. Saya kalau ada kitab yang disebutkan oleh guru saya langsung catat pikiran, keluar dalam langsung saya tulis. Beliau itu nyebut kitab ini gitu, langsung saya cari. Karena guru-guru saya itu nggak mungkin menyebutkan kitab yang isinya luar biasa kecuali memang kitabnya luar biasa. Kemudian gula peleman kakantoh Kiai Saiful Islam sareng Kiai Zen Perenduan mengadakan kompolan sesemakin inyamain Jalsatul Majanin, kompolan orang-orang gila jangan. Gila insyaallah, muka-muka gila si bener ya. Pengarang gula maca nikah, karena yang ditugaskan membaca oleh mereka itu oleh beliau-beliau, dan gula maca kitab Al-Burhanul Mu'ayyad. Saya anggotan para orang semakin pun berjalan setahun lebih. Dan kula minta tolong ke Kemusleh kain to kancacan kula alumni Penyuanyar dari Gentenan. Kemusleh nyariaki Al-Burhanul Mu'ayyad, tak lemangki waktu itu setahun setengah yang lalu. Tengpon klik neng apa nyaman kasak ki, apa nyaman apa nyaman mon PDF ya. Pas teng keluar halatu ahli hakikoh. Terus nikah yang keluar cuman ini Kiai kan Kemusleh. Apa itu halatu ahli hakikoh lil Imam Ahmad Rifai Al-Kabir. Pola ridan beliau kok macam kitab pria. Akhirnya itu yang di print, maunya ini. Kok yang keluar halatu ahli hakikoh. Beberapa bulan kemudian paksa ban Kemusleh baru keluar nih kitab nikah. Kitab Al-Burhanul Mu'ayyad kan itu. Jadi mana yang di Jalsatul Majanin itu yang dibaca adalah halatu ahli haqiqah ma Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat pagi. Nah nikah nyetak dan gulampon pangaran bacaan nang pola kasokan jantan gula nang NU atau di sini tiap malam gantinya tafsir tangirong. Tapi Jikadir dan yang beberapa yang lain Kak Citoni ada Bu mon mere tafsir dina tafsir lain boy bapak kun tafsirah si hadis meloloh. Akhirnya ini tidak dibaca. Dan kula pola area barokan Ramadan kok bila. Kita oning dapat bisa hatam, dapat punten wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau dan setajana orang-orang saya teti sebab ada apaan kitab nikah dan kula sareng panjenengan setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Tining setajana puji panika agungi Allah. Adapun segala puji yaitu bagi Allah. Hamdan dengan pujian yuwafi yang menyempurnakan hamd ni'amahu akan nikmat-nikmatnya Allah. Putri-putri kalau memaknai kalak sejepok bayi, punten tak kotu jepok kapi. Kita Ramadan itu jangan terlalu berat kegiatan pengajian. Di sini memang
Ramadan tak ada apalan ini, tak ada apalan itu. Biasanya kan pondok Ramadan itu pakai laki atau kita ndak di sini. Kita sesuaikan dengan suasana penyaman Ramadan, di mana suasana Ramadan nikah kita bisa menikmati Ramadan dengan ibadah yang sempurna insyaallah. Wassalatu wassalam ala ad-durrah an-nabawiyyah al-faridah. Adapun salawat dan salam yaitu mudah-mudahan tetap atas ad-durrah an-nabawiyyah. Ad-durrah maknanya ad-durrah mutiara kenabian al-faridah yang tunggal. Artinya semua nabi itu mutiara, artinya barang mulia. Yang ini al-faridah yang tunggal, siapa dia? Ini jismil wujud, jasadnya keadaan, artinya jisim-jisimnya keadaan. Artinya yang ada semua itu adalah makhluk Allah. Para nabi itu adalah mutiara semua. Lah ini yang tunggal, ini yang tunggal. Kenapa disebut tunggal? Karena paling mulia. Nah, wa illati kulli mawjud, dan alasan semua yang ada. Alasan semua yang ada. Maksudnya bagaimana ini? Yang ada ini ada karena diadakan oleh Allah. Dan semua yang ada ini diadakan oleh Allah karena Allah senang ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulak ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan semuanya ini. Di dalam riwayat lain walaupun hadisnya dhaif, laulaka ya Muhammad lama khalaqtud dunya wa lama khalaqtud dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rabbuna tabaraka wa taala fil hadisul qudsi. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan semuanya ini. Ini maka dikatakan di sini illat kulli mawjud. Alasan semua yang ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana, junjungan kita dan gusti kita, wa qurrati a'yunina, dan penyejuk mata kita, wa nabiyina rasulil mukarram, dan nabi kita ar-rasul yang dimuliakan, habibir rahman, kekasihnya Allah ar-Rahman, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, dan atas alihi, keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi, wa itratihi, dan keturunan Nabi. Lah, itrah itu keterangan, anak cicit. Can orang Indonesia apa? Keturunan Pak Ekocak trah ya. Trah ya kabar ya. Trah siapa? Kanto trah Syiarsat, trah Kesarkawi, trah Gung Mahmud, artinya keturunannya. Dari mana kalimat trah itu? Dari bahasa Arab, itrah. Subhanallah, kira-kira ada iya. Wa ahbabih, dan kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad. Wa tabi'ihi bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad bi ihsanin dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin amin. Amma ba'du,